So welcome back. In earlier lecture, in great detail, we studied the structure of sex chromosome, that is, structure of X chromosome and that of Y chromosome. Now see, let us take a recap, a review, and then we will proceed for a very important part. I think if you listen to this video lecture, you won't find difficult to study X-linked character, Y-linked character or XY linked character. So first, a recap of previous lecture. Now see, human body is made up of cells. In any one cell, there is a nucleus, and the nucleus contains twice n 46 chromosome, that is 46 chromosome for two sets that you already know. So out of this 46 chromosome, the 44, that is 22 pair, has nothing to do with the sex of the individual, whether it is a female or it is a male. The 44 are going to be same. Now the thing that makes it different for male and female is one pair of chromosome which decide sex of the individual, and they are called sex chromosome. मैंने कहा हमारा आपका शरीर सेल से बना, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है. क्यों 46 है? क्योंकि उसकी दो सेट है, 23 in one, 23 in another set. So the number is 46. Already you know कि वो जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से 22 पेयर या 44 क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम. ये जो 44 क्रोमोसोम है वो स्त्री या पुरुष में सेम है, उनको सेक्स से कोई लेना देना नहीं. मैंने कहा कि उन पे जो जीन बैठे वो बॉडी कैरेक्टर डिसाइड करते, पर जो वन पेयर बची, माने 23rd पेयर या फिर दो क्रोमोसोम बचे, दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, because they are different in male and female and they contain gene that decide sex of the individual. मैंने ये भी आपको कहा कि for the God's sake कभी ऐसा मत बोलना कि वो जो 23rd पेयर है, मतलब दो क्रोमोसोम X and Y, वो सेक्स डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम है. केवल उतना काम नहीं है उनका, उस पे जीन्स फॉर बॉडी कैरेक्टर भी है. म्हणजे 46 क्रोमोसोम असतात प्रत्येक सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये. त्याच्यातले 44 असतात ऑटोसोम, ते स्त्री आणि पुरुषामध्ये असतात सेम. त्यांना सेक्सशी काही देणं घेणं नाही, त्यांना काय म्हणायचं, ऑटोसोम. मग किती असतात तुमचे आमचे ऑटोसोम? तो सर 22 जोड्या म्हणजे 44. आता किती उरले? एक जोडी म्हणजे 23वी जोडी, म्हणजेच 2 क्रोमोसोम उरले. त्यांना म्हणतात सेक्स क्रोमोसोम. का? कारण ते स्त्री पुरुषामध्ये वेगळे असतात. ते सेक्स म्हणजे लिंग डिसाईड करतात. याचा अर्थ असा नाही की त्याच्यावर फक्त सेक्स डिसाईड करणारे जीन्स असतात, असं नाही. त्याच्यावर बॉडी कॅरेक्टर डिसाईड करणारे जीन्ससुद्धा असतात. मग आता आपण एक्स क्रोमोझोमबद्दल काय शिकलो, वाय क्रोमोझोमबद्दल काय शिकलो मागच्या लेक्चरमध्ये, त्याचा रिकॅप. तो सर पहिला पॉईंट हा होता की एक्स क्रोमोझोम इज लॉंगर दॅन वाय क्रोमोझोम. एक्स क्रोमोझोम is 5 micrometer in length. Y chromosome
which is shorter than X chromosome is 2 micrometer in length. तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ. X chromosome is longer than Y chromosome. It is 5 micrometer in length. Y chromosome is shorter than X chromosome. It is 2 micrometer in length. The second point we studied, X chromosome is present in male as well as female. तो मेल में एक X क्रोमोसोम रहता और फीमेल में 2 X क्रोमोसोम रहते, मतलब X मेल में भी है और फीमेल में भी है. तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि X क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक, सो 2 arms are equal. During anaphasic separation it appear V shape. Y chromosome is acrocentric, centromere is near the end. So one arm is very short, one arm is very long, and during anaphasic separation it will somewhat appear like J shape. Next, then we said X chromosome contain more euchromatin, means transcriptionally active DNA, or in very simple word, X chromosome contain large number of genes, around 900 to 1400. Moreover, I said perhaps it has 5% of the genetic information present in a one cell. म्हणजे एका सेलमध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असेल ना, त्याच्या 5% एकट्या एक्स क्रोमोझोमवर आहे. एवढे त्याच्यावर जीन्स आहे, 900 ते 1400 पर्यंत. ऑन द कॉन्ट्ररी, वाय क्रोमोझोम हॅज मोर हेटेरोक्रोमॅटिन, transcriptionally less active DNA, less number of genes, only 231 genes. Then in the next point we said lower part of X and Y chromosome are morphologically similar, genetically also similar. They pair during zygotiny. They exchange the DNA or genes during pachygyny. म्हणजे एक्स आणि वाय क्रोमोझोमचे जे खालचे पोर्शन असतात ना, ते मॉर्फोलॉजिकली सारखे असतात, जेनेटिकली सारखे असतात. झायगोटिनीच्या वेळेस ते जोडी लागते त्यांची, आणि पॅकेटिनीच्या वेळेस इकडचे जीन इकडे, इकडचे जीन इकडे जातात, आणि म्हणून तर ते जेनेटिकली आयडेंटिकल असतात. वो देखो आप कि सर ये जो लोअर पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम है, जो मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जो पेयर होते ड्यूरिंग जाइगोटिनी और एक्सचेंज करते ड्यूरिंग पैकेटिनी, उसे कहा है होमोलॉगस सेगमेंट्स. मग होमोलॉगस सेगमेंट कोणते आहेत? लोअर पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई. अब देखो, द जीन which are present on lower part of X and Y. So lower part of X and lower part of Y वर जे जीन्स आहे त्यांना आपण काय म्हटलं होतं? XY linked genes. So suppose it is a question to you, what do you mean by XY linked gene? तो सर, जे जीन एक्स आणि वाय क्रोमोझोमच्या होमोलॉगस सेगमेंटवर असतात त्यांना XY लिंक्ड जीन म्हणतात. व्हॉट इज XY लिंक्ड जीन? सर, जो जीन एक्स और वाई क्रोमोझोम के होमोलॉगस सेगमेंट पे रहते उन्हें XY लिंक्ड जीन्स कहते हैं. क्यों? मैंने आपको बताया कि एक्स वाले वाई पे और वाई वाले एक्स पे आना जाना कर सकते,
पर ये जीन इन दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, मतलब वो बंध गए हैं एक्स और वाई के साथ. सो हेंस दे आर कॉल्ड एक्स वाई लिंक्ड जीन्स. मैंने ये भी आपको कहा रेसेसिव एक्स वाई लिंक्ड जीन कॉज सिवियर जेनेटिक डिसऑर्डर्स से टोटल कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा and nephritis. आता next point. Now focus. The upper portion of X chromosome which is longer than upper portion of Y chromosome. म्हणजे X क्रोमोझोमचा अपर पोर्शन जो वाय क्रोमोझोमच्या अपर पोर्शनपेक्षा लॉंगर आहे. सो अप्पर पोर्शन ऑफ एक्स क्रोमोझोम अँड अप्पर पोर्शन ऑफ वाय क्रोमोझोम आर नायदर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नॉर जेनेटिकली आयडेंटिकल नॉर दे पेयर ॲट द टाइम ऑफ झायगोटिनी nor they exchange the genes in pachygyny. In Marathi, Xचा अप्पर पोर्शन आणि Yचा अप्पर पोर्शन दिसायला सारखे नाही, जेनेटिकली सारखे नाही, ते पेअरही होत नाही झायगोटिनीमध्ये, पॅकेटिनीमध्ये एक्सचेंजही करत नाहीत. आणि म्हणून या अप्पर पोर्शनला नाव आहे नॉन होमोलॉगस सेगमेंट. आपण सेल डिव्हिजन चॅप्टरमध्ये पाहिलं ड्युरिंग स्टडी ऑफ मिओसिस की मिओसिस वनच्या प्रोफेज वनच्या झायगोटिनीमध्ये कोणाचं पेअरिंग होत असते? सर होमोलॉगस क्रोमोझोमचं. होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे काय? तो सर मॉर्फोलॉजिकली आणि जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोझोम, वन इनहेरिटेड फ्रॉम मदर अँड अदर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर. मग एक्स आणि वाय होमोलॉगस आहेत का? हो सर. लोअर पोर्शन फक्त, खालचे पोर्शन होमोलॉगस आहे. म्हणजे दोन मित्र आहेत, दोघांचीही जी फुल पॅन्ट आहे ती ब्लॅक कलरची, सेम ब्रँडची, सेम त्याचं टेक्स्चर आहे, स्ट्रक्चर आहे, फिटिंग आहे. म्हणजे दोन विद्यार्थ्यांचा जो बॉटम वियर आहे तो कसा आहे? होमोलॉगस. पण एकाचं टी शर्ट ग्रीन आहे, एकाचं टी शर्ट रेड आहे, नॉन होमोलॉगस. तो तसं तो लोअर पोर्शन एक्स आणि वायचे काय आहे? सिमिलर आहे, पण अप्पर पोर्शन सिमिलर नाही. आणि म्हणून मी म्हटलं 6व्या पॉईंटमध्ये की अप्पर पार्ट ऑफ एक्स अँड अप्पर पार्ट ऑफ वाय आर नायदर जेनेटिकली नॉर मॉर्फोलॉजिकली आयडेंटिकल. दे डू नॉट पेअर इन झायगोटिनी, दे डू नॉट एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल और इन पोर्शंस को कहते हैं नॉन होमोलॉगस सेगमेंट. नेक्स्ट, द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोझोम, द जीन which are present on non-homologous segment of X chromosome are called X-linked gene or sex-linked genes. आता तुम्हाला जर प्रश्न विचारला की व्हॉट इज XY लिंक्ड जीन, तो सर द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर XY लिंक्ड जीन. अब क्वेश्चन पूछा कि बताओ एक्स लिंक्ड जीन माने आपको क्या समझा? तो सर एक्स लिंक्ड जीन म्हणजे द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन अप्पर पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोझोम, नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोझोम. तो सर इनको एक्स लिंक्ड क्यों बोला? तो फिर यहां जो होंगे जीन
वो क्यों एक्स लिंक्ड नहीं? जो खूप लक्ष देऊन ऐकतोय, ज्याला खूप इंटरेस्ट आहे, त्यालाच प्रश्न येतात की सर तुम्ही म्हणता हे जीन एक्स क्रोमोझोमवर आहे म्हणून एक्स लिंक्ड, मग हे तर एक्स क्रोमोझोमवरच आहे, मग हे का एक्स लिंक्ड नाही? यांना का एक्स वाय लिंक्ड म्हणतात? कारण हे जे एक्स क्रोमोझोमवरचे जीन आहे ते एक्सचेंजच्या वेळेस वायवर जाऊ शकतात. मग सर हे का नाही जाऊ शकत? कारण अप्पर पार्ट ऑफ एक्स आणि अप्पर पार्ट ऑफ वाय होमोलॉगस नाही, आणि फक्त एक्सचेंज कोणामध्ये होत असते? होमोलॉगसमध्येच. आणि म्हणून ये जो जीन्स है लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड. सदियों से सदियों तक, हमेशा के लिए, हमेशा तक हे कुठे राहतील? अप्पर पार्ट ऑफ एक्सवरच राहतील, ते वायवर जाऊच शकत नाही, क्रॉसिंग ओव्हर होतच नाही. म्हणजे हा एक्स क्रोमोझोम मला आईकडनं आला. प्रत्येक मुलाला एक्स कोणाकडनं येत असतो? आईकडनं. तर हा जेव्हा येईल ना, तर तेव्हा आईच्या एक्सवर जे जीन आहे ते मला जसेच्या तसे येतील, आणि माझ्याकडून माझ्या मुलीला जातील, मुलाला नाही. हे जसेच्या तसे आईकडून मला आणि माझ्यातून माझ्या मुलीला जातील. मग सर ये जो जीन थे लोअर पार्ट ऑफ एक्स पे, द जीन विच इज लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ एक्स, वो आपको आपकी माता से जैसे के वैसे नहीं आए क्या? अरे भाई, ये पार्ट वाई के साथ करता है एक्सचेंज, तो ये जो है जीन वो वाई पे चले गए, या फिर वाई वाले जीन आ गए एक्स पे. ते जसंच्या तसं येत नाही, एक्सचेंज होऊन जातो काहीतरी. तो आता लक्षात ठेवा, एक्स लिंक्ड जीन और सेक्स लिंक्ड जीन्स आर द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम. तो सर इसका अलील इस तरफ नहीं होता क्या? नहीं. देखो, सपोज दिस इज 7th क्रोमोझोम, तुमच्यातला हा 7वा आहे, अँड दिस इज अगेन 7th क्रोमोझोम. याला तुम्ही काय म्हणता? होमोलॉगस क्रोमोझोम. बरोबर. तर बघा, 7व्यावर इथे जर असेल IA, इथे असेल IB, तर हे काय झाले? दोघं अलील्स. म्हणजे याचा हा अलील आहे. तसं ये जो जीन है अपर पार्ट ऑफ एक्स पे, उसका जीन कभी नहीं रहता वाई पे, कारण हे होमोलॉगस आहे का? नाही. तो पहा, द जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोझोम whose allele is absent on Y chromosome are called X-linked gene or sex-linked gene. अब ध्यान दो, many recessive X-linked genes, many recessive X-linked genes cause severe genetic diseases. आपण सांगितलं, कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाईट ब्लाइंडनेस. तो सर एक्स क्रोमोझोमच्या वरच्या पार्टवर जे जीन असतात ज्यांना एक्स लिंक्ड जीन म्हणतात, ते जर रेसेसिव्ह असले तर असे डिसीज होतात का? हो. आता
अर्धवट ऐकणारे असतात काही विद्यार्थी आणि पटकन प्रश्न विचारतात, असं नाही. त्या अर्धवट ऐकणाऱ्यांसाठी आता तुमच्यापैकी जेवढ्या मुली असतील, तुमच्याकडं 2 एक्स आहे. जे मुलं असतील तुमच्याकडं 1 एक्स आहे. मग सर तुम्ही तर म्हणता की एक्स क्रोमोझोमवर जे जीन्स असतात त्याच्यामुळे कोणाला कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मायोपिया, नाईट ब्लाइंडनेस, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, आम्हाला का नाही? अरे बाबा, मुलांकडे एक्स आहे, मुलींकडे एक्स आहे, पण तुमच्या आमच्या एक्सवर जे जीन्स आहेत, एक्स लिंक्ड जीन, ते आहेत डॉमिनंट. आणि डॉमिनंट असतात नॉर्मल. जर हे रेसेसिव्ह असतील तर डिसीज होत असतो. मग सर एखादी मुलगी आहे आणि मग तिच्या एका एक्सवर आहे रेसेसिव्ह जीन आणि दुसऱ्यावर आहे डॉमिनंट जीन, मग तिला डिफेक्ट होईल का? तिला नाही. का? कारण डॉमिनंट कसा असतो? नॉर्मल. मग हा रेसेसिव्ह कसा असतो? डिफेक्टिव्ह. पण त्या डिफेक्टिव्हवर हा भारी असतो की नाही? तो आपल्याला आता एक्स लिंक्ड जीन्सबद्दल काय समजलं? सर एक्स लिंक्ड जीन अप्पर पार्ट ऑफ एक्सवर असतात, त्याचे अलील वायवर नसतात. एक्स लिंक्ड किंवा सेक्स लिंक्ड जीन्स जे असतात ते जर रेसेसिव्ह असले तर जेनेटिक डिफेक्ट होतात. आता अप्पर पार्ट ऑफ वाय क्रोमोझोम, upper part of Y chromosome is shorter as compared to upper part of X chromosome. वो तो दिखती बात है. म्हणजे X क्रोमोझोमचा अप्पर पोर्शन Y क्रोमोझोमचा अप्पर पोर्शन X क्रोमोझोम पेक्षा कसा आहे? छोटा आहे. The gene which are present on upper portion of Y chromosome म्हणजे नॉन होमोलॉगस पार्ट आहे हा. त्याच्यावर जे कोणते असतील जीन्स त्यांना वाय लिंक्ड जीन म्हणतात. मग सर तुम्ही या इथल्या जीन्सला वाय लिंक्ड जीन्स का म्हटलं? पहा मग आता, इकडचे जीन कधी इकडे येऊ शकतात का? नाही. अदला बदलच होत नाही. अगर वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते और कहीं भी नहीं जा सकते तो वो किसके साथ बन गए? सर वाय के साथ बन गए. मग पुन्हा तोच प्रश्न की मग सर वायच्या खालच्या पोर्शनवरही तर जीन्स असतील, त्याला काय वाय लिंक्ड म्हटलं नाही? अरे बाबा, हे जीन इकडे येऊ शकतात, फक्त हे येऊ शकत नाही. सो द जीन विच आर प्रेझेंट ऑन नॉन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ वाय क्रोमोझोम whose alleles are absent on upper part of X chromosome are called Y-linked genes. Y-linked जीन की तादाद कम होगी कारण हा पोर्शन छोटा आहे ना, कमी जीन बसतील. बरं, हे जे Y-linked जीन्स असतात ना त्यांना म्हणतात होलॅन्ड्रिक जीन. होल एंड्रिक, एंड्रिक म्हणजे मेल. क्यों? बच्चियों में तो वाय क्रोमोझोम होता ही नाही. आणि जर वाय नसला तर हे जीन्स येतील का? नाही, फक्त पुरुषालाच असतात. म्हणून यांना होलॅन्ड्रिक जीन म्हणतात. तो सर जैसे रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन से डिफेक्ट हो सकते वैसे रेसेसिव वाय लिंक्ड जीन से नहीं होते क्या? हाँ होते हैं. जैसे कि हायपर ट्रायकॉसिस म्हणजे कानावरचे केस, हेअरी पिन्ना. जसं कलर ब्लाइंडनेस मुलाला मुलीला असू शकते. का? कारण कलर ब्लाइंडनेसचा जीन अप्पर पार्ट ऑफ एक्सवर आहे आणि एक्स तर मुलालाही असतो मुलीलाही असतो. मग कानावर मुलींच्या केस येतील का कधी? नाही. का? कारण मुलींना नसतो वाय क्रोमोझोम. तो हायपरट्रायकॉसिस म्हणजे हेअरी पिन्ना इज अ डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ वाय लिंक्ड जीन. एवढं आपण शिकलो होतो मागच्या लेक्चरमध्ये.
आणि हे आवश्यक आहे, कारण पूर्ण चॅप्टर याच्यावरच डिपेंड आहे. आत्ता मैं अलग से आपको बताऊंगा एक्स लिंक्ड जीन के कैरेक्टर्स, वाई लिंक्ड जीन के कैरेक्टर और एक्स वाई लिंक्ड जीन के कैरेक्टर. क्यों? कारण मला तुला कलर ब्लाइंडनेस शिकवायचा आहे, हिमोफिलिया शिकवायचा आहे, म्हणजे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स शिकवायचं आहे. तर तुम्हाला कधीच अडचण नाही येणार जर तुम्ही लक्ष दिलं तर. तुम्ही 15 मिनटं एक्स लिंक्ड जीनचे कॅरेक्टर समजून घ्या, यू विल नेवर हैव अ डिफिकल्टी इन फर्दर पोर्शन. वाई लिंक्ड जीन, एक्स वाई लिंक्ड जीन आप एक बार ध्यान से सुनो, देखो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अभी मैं आपको 15 मिनट में बताता कैरेक्टर्स ऑफ एक्स लिंक्ड जीन, वाई लिंक्ड जीन, एक्स वाई लिंक्ड जीन. So as I said, let us see the characters of X linked genes. Now, which is the most important character that strikes the mind when someone say X linked genes? तो सर आपण असं म्हणता की एक्स लिंक्ड जीनचे कॅरेक्टर आता आपण शिकू, आणि एक्स लिंक्ड जीन म्हणता बरोबर पहिला कॅरेक्टर कोणता येतो? लोकेशन, जागा. कहाँ रहते एक्स लिंक्ड जीन? सर, नॉन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सो फर्स्ट character is X-linked genes are located on upper part of X chromosome, that is non-homologous part of X chromosome. Number 2, whether the same kind of genes are present on upper part of Y. म्हणजे अप्पर पार्ट ऑफ एक्सवर जे जीन आहे, ज्यांना तुम्ही एक्स लिंक्ड म्हणता, तसे जीन अप्पर पार्ट ऑफ वायवर असतात का? नाही. म्हणून दुसरा कॅरेक्टर, अलील्स ऑफ एक्स लिंक्ड जीन आर अब्सेंट ऑन वाय क्रोमोझोम. Exclusively they are present on upper part of X chromosome. तिसरा पॉइंट, आता एक्स लिंक्ड जीन बद्दल विचार करा बरं तुम्ही. तिसरा कोणता कॅरेक्टर तुम्ही सांगू शकता? सर, अप्पर पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोझोम इज लॉन्ग, सो देर विल बी मेनी एक्स लिंक्ड जीन्स. So X-linked genes are more in number because non-homologous segment of X chromosome is longer. Next, पुढचा कॅरेक्टर आणि सगळ्यात महत्त्वाचा, रेसेसिव्ह. लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन, डोंट से X-linked gene cause severe genetic disorder like color blindness and all. No. Recessive X-linked gene cause the genetic disorders like color blindness, hemophilia, myopia, muscular dystrophy, night blindness, etc. तो X-linked genes are present on non-homologous part of X chromosome. Its alleles are absent on Y chromosome. As non-homologous part of X chromosome is longer, there are more X-linked gene. Recessive X-linked gene causes the disorder like color blindness, hemophilia, myopia, muscular dystrophy, night blindness. पांचवा कैरेक्टर X-linked genes का कहो, एक्स लिंक्ड जीन्स
म्हणजे द जीन प्रेझेंट ऑन अप्पर पार्ट ऑफ एक्स. मग हे मुलींमध्ये असतील का? हो सर. का? कारण मुलींना 2 एक्स क्रोमोझोम असतात. म्हणजे एक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेझेंट इन फिमेल. मुलांमध्ये असतील का हो? हो सर. मुलांना सुद्धा असतो एक्स क्रोमोझोम. आहे ना. म्हणजे एक्स लिंक्ड जीन आर फाउंड इन फिमेल as well as male because both the sex have X chromosome. इसीलिए the recessive X-linked gene which causes disorder, color blindness, hemophilia, myopia, muscular dystrophy, night blindness, ह्या ज्या रेसेसिव्ह एक्स लिंक्ड जीनमुळे डिसऑर्डर असतात त्या मुलींना असतील का? हो, त्यांच्यात एक्स आहे. मुलांना असतील का? हो, त्यांच्यात एक्स आहे म्हणून. सो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आर प्रेझेंट इन बोथ द सेक्सेस, मेल अँड फिमेल. आत्ता सगळ्यात महत्त्वाचं, मेल्स आर, अंडरलाइन, मेल्स आर फ्रिक्वेंट सफरर. Males are frequent sufferer of X-linked disorders as compared to female. तो सर तुम्ही असं म्हणता की पुरुष आणि महिला याच्यापैकी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर फ्रिक्वेंटली पुरुषात सापडतील महिलांच्या कंपॅरिझनमध्ये, असं का? वाई? अब हम लोग उसको डिटेल में सीखेंगे. सो मैंने कहा कि पुरुषों में एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलती है महिलाओं की तुलना में. ऐसा इसलिए, अब देखो, अगर किसी महिला के, म्हणजे मुलींनी विचार करा, गर्ल स्टुडंट्सनी, की समजा ही XYZ एक महिला आहे, तिच्या एक एक्सवर डिफेक्टिव्ह जीन आहे, स्मॉल सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस. एका माऊलीच्या एका एक्स क्रोमोझोमवर जर असेल डिफेक्टिव्ह जीन, समजा फॉर कलर ब्लाइंडनेस, पण दुसऱ्या एक्सवर जर नॉर्मल जीन असेल तर फॉर नॉर्मल विजन, तो सर नॉर्मल इज डॉमिनंट ऑन डिफेक्टिव्ह. म्हणजे या मुलीला डिफेक्टिव्ह जीन असूनही कलर ब्लाइंडनेस झाला का? नाही. पहा ना, समजा एक मुलगी आहे आणि तिच्या एका एक्सवर आहे डिफेक्टिव्ह जीन, पण दुसऱ्या एक्सवर असूही शकतो नॉर्मल जीन. नॉर्मल आहे डॉमिनंट. म्हणजे ही ताई वाचली. जरी हिच्यात असेल डिफेक्टिव्ह जीन, मग हिला का नाही झाला कलर ब्लाइंडनेस? मेंडलचा पहिला लॉ काय? आउट ऑफ द 2 ॲलील ओनली 1 विल एक्सप्रेस अँड दॅट इज कॉल्ड डॉमिनंट. सो नॉर्मल काय आहे? डॉमिनंट आहे. आणि कलर ब्लाइंड विजन काय आहे? रेसेसिव्ह आहे. म्हणजे हा काय झाला? सप्रेस. तो सर पुरुषों में क्या प्रॉब्लम है? देखो, यदि ये कोई ABC नाम का पुरुष है, म्हणजे एक पुरुष आहे आणि त्याच्या एक्सवर जर असेल डिफेक्टिव्ह जीन, उसको सप्रेस करने वाला डोमिनेंट जीन वाई पे रहता क्या? नहीं.
आपण सांगितलं ना, एक्स लिंक्ड जीनचे अलील अब्सेंट असतात ऑन वाय क्रोमोझोम. म्हणजे पहा ना, हा एखादा मुलगा असेल, तो एक्सवर आहे डिफेक्टिव्ह जीन, पण वायवर असा जीन नसतोच. म्हणजे सिंगल जीन एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ absence ऑफ द नॉर्मल जीन ऑन वाय. आणि म्हणून पुरुषांमध्ये जास्त असतात एक्स लिंक्ड जीन्समुळे होणाऱ्या डिसऑर्डर ॲज कम्पेअर्ड टू फिमेल्स. तो सर, एक्स लिंक्ड जीन्स कुठे असतात? अप्पर पार्ट ऑफ एक्सवर. त्याचे अलील वायवर नसतात. एक्स लिंक्ड जीनची संख्या जास्ती असते. का? कारण सर अप्पर पार्ट ऑफ एक्स लॉंगर आहे. हे जे एक्स लिंक्ड जीन असतात ते रेसेसिव्ह असल्या तर काय होतात? सर जेनेटिक डिसऑर्डर्स म्हणतात. कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाइट ब्लाइंडनेस. एक्स लिंक्ड जीन्स की वजह से होने वाली डिसऑर्डर सर दोनों सेक्स में रहती. क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स के पास है एक्स क्रोमोसोम. पर ज़्यादातर कौन सफरर रहता? सो इट इज़ द मेल. क्यों? क्योंकि सर पुरुषों में एक ही एक्स रहता और उस पर अगर डिफेक्टिव जीन है तो वो गया, डायरेक्टली ही बिकेम सफरर. तो सर मग महिलांमध्ये का नहीं हा डिसीज एक्सप्रेस हो? बच्चियों में तभी कोई एक्स लिंक्ड डिसीज एक्सप्रेस होगा जब दोनों एक्स पे होगा रेसेसिव्ह जीन. आणि का हो, ही एखादी मुलगी आहे, स्त्री आहे, माता भगिनी आहे, हिच्या दोन्ही एक्सवर डिफेक्टिव्ह जीन येणं याची पॉसिबिलिटी काय आहे? सर व्हेरी रेअर. क्यों? त्याच्यासाठी तिचे जे वडील असतील त्यांच्याकडे तर डिफेक्ट पाहिजेच. मुलींना एक्स कोणाचा येतो? वडिलांचा. आणि दुसरा एक्स कोणाचा येतो? आईचा. मग दोन्हीवर डिफेक्टिव्ह जीन येण्यासाठी वडिलांकडे तर डिफेक्टिव्ह जीन पाहिजेच. आता जी आई आहे तिच्याकडे एक तरी पाहिजे डिफेक्टिव्ह जीन, किंवा दोन्ही असू शकतात डिफेक्टिव्ह जीन. तर पुढे मी सांगेल की द फादर मस्ट बी कलर ब्लाइंड, मदर ॲटलिस्ट कॅरियर तरी लागेलच. आणि अशा सिच्युएशन फारच रेअर असतात. पुरुषांचं पहा, पुरुषांच्या एक्स एकच आहे ना, तर त्याच्यावर जर आला डिफेक्टिव्ह जीन तो झाला तो सफरर. अमेरिका में वाइट पॉपुलेशन में एक सर्वे हुआ था. सर यू सेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन अ वाइट पॉपुलेशन देर वॉज अ सर्वे विथ रिगार्ड्स टू कलर ब्लाइंडनेस and it was found that 0.5% of women were colorblind. अर्धा टक्के माता भगिनींमध्ये होता कलर ब्लाइंडनेस and 8% मेल्स वेयर कलर ब्लाइंड. काय समझलो? सर आप कहते कि अमेरिका के वाइट पॉपुलेशन में एक सर्वे हुआ तो ये देखा गया कि वहाँ के 0.5% महिलाओं में कलर ब्लाइंडनेस है और पुरुषों में 8%. करा बरं कंपॅरिझन. 8% म्हणजे सर 100ले 8 लोक. आणि अर्धा टक्का म्हणजे 200 पैकी 1. मग पहा, 200 महिलांपैकी 1 आणि इकडे 100 पुरुषापैकी 8, म्हणजे 200 पुरुष घेतले तर 16. सो 200 महिलाओं में सिर्फ 1 महिला कलर ब्लाइंड है
और 200 पुरुषों में 16 पुरुष कलर ब्लाइंड आहे. क्यों? कारण मुलांमध्ये पुरुषामध्ये एकच एक्स असतो आणि सिंगल डोजमध्येच हा कॅरेक्टर होऊन जातो एक्सप्रेस. याला हेमिझायगस कंडिशन म्हणतात. ना होमोझायगस ना हेट्रोझायगस. दिस इज कॉल्ड हेमिझायगस कंडिशन. तो सर तुम्ही असं म्हणता की मेल्स आर द फ्रिक्वेंट सफरर ऑफ color blindness or any other X-linked gene because the males have only one X, and if a defective gene is present on X, it got immediately expressed. Now why not female? Female have a 2X chromosome. Though defective gene is present on one, there may be a normal gene on another X to suppress its effect. अब सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आता लक्ष द्या. देखो, पुरुषाचे सेक्स क्रोमोझोम कोणते असतात? विच आर द सेक्स क्रोमोझोम ऑफ अ ह्यूमन मेल? सर एक्स आणि वाय. ठीक आहे. मग पहा, हा एक्स आणि हा वाय. बर, यदि इस पुरुष के एक्स के ऊपर है रेसेसिव जीन दैट कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस, व्हॉट अबाउट इट्स इनहेरिटन्स? सोचो. सर तुम्ही असं म्हणता एक पुरुष आहे आणि या पुरुषाच्या एक्सवर आहे डिफेक्टिव्ह जीन. आता विचार करा, तुम्ही वडिलांचं एक्झाम्पल घ्या, माझं एक्झाम्पल घ्या, कोणीही पुरुषाचं एक्झाम्पल घ्या, की समजा माझे सेक्स क्रोमोझोम कोणते आहे? एक्स आणि वाय, आणि माझ्या एक्सवर काय आहे? डिफेक्टिव्ह जीन. बरोबर. आता सांगा, ज्या पुरुषाच्या एक्सवर आहे डिफेक्टिव्ह जीन त्याचा एक्स क्रोमोझोम कोणाला जात असतो? आता पहा, या पुरुषाला आणि ही याची पत्नी जी आहे ॲब्सोल्युटली नॉर्मल. बरोबर. म्हणजे एक्स एक्स आणि जीन कसं आहे? नॉर्मल. मग आता तुम्ही प्रॅक्टिकली विचार करा, थेरॉटिकली नाही. मी म्हटलं ना, वडिलांचा विचार करा, माझा विचार करा, कुठल्याही पुरुषाचा विचार करा, कि यदि किसी पुरुष को एक्स लिंक्ड डिफेक्ट है, म्हणजे माझ्या एक्सवर आहे रेसेसिव्ह जीन, तर हा डिफेक्ट जाईल कोणाला? तो सर या व्यक्तीला जो मुलगा होईल, बरोबर, तर त्याला जो एक्स असतो मुलाला, तो कोणाचा येत असतो? सर मुलाला एक्स तर त्याच्या आईचा येतो. बरोबर ना. पण आईचे दोन्ही एक्सवर जीन कोणता आहे? नॉर्मल. म्हणजे हा आला नॉर्मल. बरोबर. आणि मुलाला वाय कोणाचा येतो? वडिलांचा. वायचा संबंधच नाही, तो हा आहे वाय. म्हणजे मला जर असेल कलर ब्लाइंडनेस, तो सर आपको कलर ब्लाइंडनेस की वजह क्या है? द रेसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन अपर पार्ट ऑफ माय एक्स क्रोमोझोम. हा मग हा एक्स क्रोमोझोम माझ्या मुलाला गेला का? नाही. मुलाला एक्स त्याच्या आईचा आला. पण जी मुलगी आहे तिला 2 एक्स असतात.
बरोबर. जी मुलगी आहे तिला 2 एक्स असतात. एक एक्स तिच्या आईचा आला, पण एक एक्स आला वडिलांचा. म्हणजे यदि किसी पुरुष में है डिफेक्टिव जीन तो वो उसके लड़के को जाता नहीं. यदि किसी पुरुष को है डिफेक्टिव एक्स लिंक्ड जीन, पुरुषाचा एक्स लिंक्ड जीन त्याच्या मुलाला जातच नाही, तो कोणाला गेला? मुलीला. मग सांगा बरं, आता माझी मुलगी होईल का कलर ब्लाइंड? तुम्ही विचार करा. तो सर आता ही जी मुलगी आहे हिच्याकडे 2 एक्स आहे, तुमच्याकडनं जो आला त्याच्यावर डिफेक्टिव्ह आहे, पण तिच्या आईकडनं जो आला त्याच्यावर डॉमिनंट आहे. डॉमिनंट असतो नॉर्मल. म्हणजे ही मुलगी कलर ब्लाइंड होणार नाही, भले ही उसके पास है डिफेक्टिव जीन. तो ऐसी बच्ची को कहते कैरियर. सो रिमेंबर, एक्स लिंक्ड जीन का आखिरी कैरेक्टर. एक्स लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू फीमेल, नेव्हर मेल टू मेल. मग का हो, आता विचार करा की ही जी मुलगी आहे ही कशी आहे? कॅरियर आहे. आता पहा, सो एक मुलगी आहे जी आहे कॅरियर. म्हणजे मुलीचे सेक्स क्रोमोझोम कोणते? XX. एकावर नॉर्मल जीन आणि एकावर डिफेक्टिव्ह जीन. आता व्हेन शी गॉट मॅरीड, जेव्हा तिचा विवाह होईल, तो पुरुष जो आहे तो समजा नॉर्मल आहे. पुरुषाचे सेक्स क्रोमोझोम XY, तो नॉर्मल आहे म्हणजे कॅपिटल C. आता विचार करा तुम्ही की एक स्त्री, आता आपण विचार कसा करायचा? आपल्या आईसाहेबांचा करायचा. म्हणजे समजा मी विचार करतोय माझ्या आईचा, की समजा आता माझी आई जर असती कॅरियर. बघा आता, या स्त्रीला मुलगा होईल, मुलगी होईल, बरोबर. मुलगा झाला तर X आणि Y. Y कोणाचा येत असतो? सर वडिलांचा. आणि X कोणाचा येत असतो? आईचा. आईकडे किती X आहेत? 2. आईकडे किती X आहे? 2. आणि एका X वर आहे डिफेक्टिव्ह जीन. एका X वर आहे डिफेक्टिव्ह जीन. मग का हो, या पोराला हा डिफेक्टिव्ह जीन येण्याची पॉसिबिलिटी किती आहे? सर 2 पैकी 1, म्हणजे 50%. म्हणजे ही जी स्त्री होती ना, शी इज कॅरिंग द डिफेक्टिव्ह जीन टू 50% ऑफ हर सन्स. आता कसं झालं, मी याची समरी लिहितो. द समरी इज मेल XY, फिमेल XX. बरोबर. पुरुषाला काय आहे? डिफेक्ट. बरोबर. म्हणजे विचार करा की माझे वडील, मला तुम्हाला सांगायचं आहे काय असतो क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. एक्स लिंक्ड जीन्सचं शेवटचं कॅरेक्टर काय आहे? दे शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. म्हणजे मेल टू मेल व्हाया फिमेल, डायरेक्ट नाही, मेल टू मेल पण कोणा थ्रू? फिमेल. पहा, माझे जे वडील आहेत, ठीक आहे ना, तर त्यांना डिफेक्ट आहे, एक्स लिंक्ड जीनचा डिफेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस. आता आणि
जी आई आहे ती कशी आहे? नॉर्मल. आपण इथं काही लिहूच नाही. आता यांना मुलगा झाला, मुलगी झाली, बरोबर. जो मुलगा आहे म्हणजे मी, ठीक आहे ना. माझे वडील, माझी आई, मी मुलगा, माझी बहीण, ठीक आहे ना. तर मला मला एक्स आला आईचा म्हणजे नॉर्मल, आणि वाय आला बाबाचा म्हणजे नॉर्मल. म्हणजे वडील जरी असतील एखादे कलर ब्लाइंड तरी मुलगा मात्र नॉर्मल असतो. आत्ताच सांगितलं मी, क्योंकि कोई भी पुरुष अपना एक्स किसको देता? बेटे को. बेटे को नहीं, बेटे को क्या मिलता? पुरुष से वाय. आता ही जी मुलगी आहे हिला एक एक्स आईचा पण एक येतो वडिलांचा, आणि वडिलांच्या एक्सवर आहे डिफेक्ट. मग हा सन कसा आहे? नॉर्मल. आणि ही डॉटर कशी आहे? कॅरियर. मग सर हे कॅरियर कलर ब्लाइंड नसते का? नाही ना. तिच्या दुसऱ्या एक्सवर कोणता जीन आहे? डॉमिनंट. डॉमिनंट काय असतो? नॉर्मल. मग हिला कॅरियर का म्हटलं? शी इज कॅरिंग द डिफेक्ट. ही आता हा डिफेक्ट काय करेल? कॅरी करेल पुढे. कसा पहा. आता ही कोण आहे कॅरियर? माझी बहीण. वडील, आई, मी, माझी बहीण, ठीक आहे. आता ही जी कॅरियर फिमेल आहे तिचं नॉर्मल व्यक्तीशी लग्न झालं, म्हणजे तिचा हजबंड कसा आहे? नॉर्मल. आता यांनाही मुलगा होईल आणि मुलगी होईल. मॅक्सिमम पॉसिबिलिटी काय आहे? सन ऑर डॉटर. पहा आता जो मुलगा होईल त्याला एक्स आणि वाय. मग हा वाय कोणाचा आहे? वडिलांचा. आता एक्स होऊ शकते की तो नशीबवान असेल तर हा एक्स आला तर जमलं, पण जर डिफेक्टिव्ह आला तर हा झाला कलर ब्लाइंड. आता विचार करा की हा मुलगा कसा आहे? कलर ब्लाइंड. बरं, कलर ब्लाइंडचं कारण काय? समजा एका मुलाने म्हटलं मी कलर ब्लाइंड आहे. तुम्ही साइंसचे स्टूडेंट सांगा बरं, कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता? सर आप ही ने बताया, रेसेसिव एक्स लिंक्ड जीन, कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, नाइट ब्लाइंडनेस, बरोबर. मग आता एक मुलगा कलर ब्लाइंड होने की वजह क्या है? सर डिफेक्टिव एक्स लिंक्ड जीन. मग हा मुलगा त्याच्या वडिलांना दोष देऊ शकतो का? नाही. कलर ब्लाइंडनेसचा जीन कोण्या क्रोमोझोमवर आहे? एक्स. आणि मुलाला एक्स बापाचा आला का? नाही. मग दोष कोणाचा आहे? आईचा. समजलं? मग आता आईकडून आला की नाही? बरं, मग आईला दोष देता येईल का? नाही. आईला कोणाकडून आला? तिच्या वडिलाकडून. म्हणजे कॅरेक्टर पहा, हा कलर ब्लाइंडनेस, इट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम मेल टू मेल, मेल टू मेल, वाया फिमेल. मेल टू मेल व्हाया फिमेल. याला म्हणतात क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. तो सर सगळे एक्स लिंक्ड जीन जे असतात ना ते क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स दाखवतात. म्हणजे पुरुषाकडून महिलेकडे म्हणजे डॉटरमध्ये, आणि डॉटरकडून तिच्या सनमध्ये. सो ग्रँडफादर टू ग्रँडसन, ग्रँडफादर टू ग्रँडसन थ्रू कॅरियर
डॉटर. हे झाले कॅरेक्टर्स ऑफ एक्स लिंक्ड जीन. पहिला कॅरेक्टर, एक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेझेंट ऑन अप्पर पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोझोम. देअर अलील्स आर absent ऑन वाय क्रोमोझोम. देअर आर मोर एक्स लिंक्ड जीन्स. recessive X-linked gene causes defects. X-linked defects are found in both the sexes because both have X chromosome. Males are frequent sufferer of X-linked defect as compared to female because the female have two X chromosome, and though they have a defective gene on one X, there may be a dominant normal gene on another X, and the inheritance of X-linked gene is criss-cross. criss-cross. मग मी प्रॅक्टिकल केलं ना. माझ्या वडिलाकडून माझ्या बहिणीमध्ये, माझ्या बहिणीकडून तिच्या मुलामध्ये, याला म्हणतात क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. आणि हे जर तुम्ही लक्ष देऊन पाहिलं ना, तुम्हाला कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मायोपिया, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, नाईट ब्लाइंडनेस याच्यात कधीच प्रॉब्लम येणार नाही. पेडिग्रीमध्येही प्रॉब्लम येणार नाही. अब हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ वाई लिंक्ड जीन. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ वाई लिंक्ड जीन. As if we studied the characters of X-linked gene. In a similar fashion, try to enlist characters of Y-linked gene. तो सर आप कहते कि जिस तरीके से आपने X-linked gene के कैरेक्टर लिस्ट आउट किए, वैसे कैरेक्टर्स ऑफ Y-linked gene लिस्ट आउट करने की कोशिश करो. देखो, पहिला लोकेशन. सांगा बरं कुठं असतात वाय लिंक्ड जीन? सर, वाय लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस सेगमेंट ऑफ वाय क्रोमोझोम. देअर अलील्स आर absent ऑन एक्स क्रोमोझोम. तीसरा पॉइंट, नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई कैसा है? शॉर्ट. सो ऑब्वियसली देयर आर लेस नंबर ऑफ वाई लिंक्ड जीन्स. रेसेसिव वाय लिंक्ड जीन कॉजेस डिफेक्ट्स. फॉर एक्झाम्पल, कानावरची केस, हेअरी पिन्ना. सो रेसेसिव वाय लिंक्ड जीन्स कॉजेस डिफेक्ट्स. फॉर एक्झाम्पल, हायपरट्रायकॉसिस म्हणजे हेअरी पिन्ना. These defects are found exclusively in male because females do not have Y chromosome. So X-linked defect ते स्त्रीलाही असतील, पुरुषालाही असतील, दोघांनाही X आहे. पण Y-linked defect फक्त कोणाला असतील? पुरुषांनाच असतील. महिलांना Y chromosome नसतो. नेक्स्ट, Y-linked जीन शो डायरेक्ट इनहेरिटन्स. म्हणजे XY मेल, XX फिमेल. सो हा मी किंवा माझे वडील, ठीक आहे, आणि यांच्या वायवर जर असेल डिफेक्ट, ठीक आहे, मग आता यांना मुलगा आणि मुलगी. मग मुलीला वडिलांचा काय येतो? X, आणि आईचाही X, आणि मुलाला आईचा X आणि वडिलांचा Y. मग हा पहा बरं, माझ्या वडिलांचा डिफेक्ट डायरेक्ट कोणाला आला? मला. किंवा हा जर मी असेल तर हा डिफेक्ट मी कोणाला इनहेरिट केला? माझ्या मुलाला. सो असा जो इनहेरिटन्स असतो ना, मेल टू मेल डायरेक्ट, फादर टू हिज सन, त्याला म्हणतात डायरेक्ट इनहेरिटन्स. मग आता हे झालं कॅरेक्टर्स ऑफ वाय लिंक्ड जीन. वाय लिंक्ड जीन्स आर प्रेझेंट ऑन नॉन होमोलॉगस पोर्शन ऑफ वाय क्रोमोझोम. देअर अलील्स आर absent ऑन एक्स क्रोमोझोम. देअर आर लेस नंबर ऑफ वाय लिंक्ड जीन. रेसेसिव्ह वाय लिंक्ड जीन कॉजेस डिफेक्ट्स लाईक हायपरट्रायकॉसिस. सच डिफेक्ट्स आर ओनली फाउंड इन मेल. आणि म्हणून वाय लिंक्ड जीन्सचं दुसरं नाव आहे होल अँड्रिक जीन्स.
अँड द इनहेरिटन्स ऑफ वाय लिंक्ड कॅरेक्टर इज डायरेक्ट फादर टू सन. आणि इनहेरिटन्स ऑफ एक्स लिंक्ड कॅरेक्टर इज सर क्रिस क्रॉस, इनडायरेक्ट. म्हणजे फादर टू ग्रँडसन, सन नाही, फादर टू ग्रँडसन. म्हणजे आजोबामधून नातवामध्ये, पण पोराच्या पोराला नाही, पोरीच्या पोराला. क्योंकि मेरे पिता का एक्स डिफेक्टिव है तो वो मेरी बहना में जाएगा, मुझ में नहीं, और मेरी बहना से उसके लड़के में जाएगा. सो याला म्हणतात क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. तुम्हाला जर मी म्हटलं की डिफरन्शिएट बिटवीन एक्स लिंक्ड जीन आणि वाय लिंक्ड जीन, तर एक्स linked genes are present on upper part of X chromosome, Y linked genes are present on upper part of Y chromosome. More X linked gene because upper part is longer, less Y linked gene because this part is smaller. X linked gene causes defects, recessive X linked genes causes defect which are found in both the sexes, but the recessive Y linked gene which cause defect are found only in male sex. These genes show criss-cross inheritance or indirect inheritance. These genes show direct inheritance. आता शेवटचा पॉइंट, XY linked genes location, they are present on homologous segment of X and Y. They are present on homologous segment of X and Y. Certain recessive XY linked gene causes defects like टोटल कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आणि नेफ्राइटिस. अब मेरे अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा इनहेरिटन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, जो मी आज शिकून दिला तुम्हाला. अरे कलर ब्लाइंडनेस काय आहे सर? एक्स लिंक्ड जीनमुळे होणारा प्रॉब्लेम आहे. त्याचा इनहेरिटन्स कसा असेल? क्रिस क्रॉस. तुम्ही पुढच्या लेक्चरमध्ये शिकविल एक्स लिंक्ड इनहेरिटन्समध्ये इनहेरिटन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, इनहेरिटन्स ऑफ हिमोफिलिया, आणि आपण 6 प्रॉब्लेम सॉल्व करू. आणि त्याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहू व्हॉट इज लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, ऑटोझोमल लिंकेज, सेक्स लिंकेज. सेक्स लिंकेजमध्ये एक्स लिंकेज, वाय लिंकेज, XY लिंकेज. थँक्यू.